آخر پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ رات بھی یہاں خطابات میں بہت سارے لوگ یہ ٹچ دیتے رہے کہ کبھی وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو حدیث پاک بابا جی نے یاد کروائی ہے یہ جعلی ہے, کبھی کہتا ہے جی حافظ صاحب 295 کا کچھ کریں, کبھی وہ کہتا ہے جی اسے گاڑیوں کی فکر ہے یہ گاڑیوں کی شیشے توڑ رہے ہیں, کبھی کہتا ہے یہ چندہ گیم ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ. ہر استاد کے ساتھ کھڑا ہونا یہ اس کا مشن ہے. اور آپ نے اسی لائبریری میں اسی اکیڈمی میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرنا, کبھی غازیوں کے خلاف بکواس کرنا, کبھی تحریک لبیک کے خلاف, کبھی کسی بابے کے خلاف, کبھی کسی بابے کے خلاف. یہ آپ کے سامنے بابا کھڑا ہے. بار بار یہ لوگوں کو گمراہ کرنا, بابین کے عقائد غلط رہے. پیر بیرل شاہ دوڑ گیا تھا, آپ اپنے عقائد میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں. اور پوری اہل سنت, پورا اسلام, عالم اسلام کا ہر فرد, ہم ان اپنے عقائد کی پاسداری کے لیے میدان میں حاضر ہیں. میں اس وقت باقاعدگی ہوش و حواس ہوں. قطر یہ اجتماع دیکھ کے میرے ہوش اڑے ہوئے نہیں, میں ہوش و حواس کے ساتھ ہی بات کرنے لگا. چاہے صدر پاکستان ثالث بن جائے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, چیف آف آرمی اسٹاف وہ ثالث بن جائیں, کوئی ثالث بنا لیا جائے پورے پاکستان میں. اور اس کے لیے ایک دفعہ تو میں نے یہ کہا تھا کہ مینار پاکستان موجود ہے, اس پہ چڑھتے ہیں اور نیچے چھلانگ لگاتے ہیں. جو زندہ بچ جائے وہ سچا ہے اور جو مر جائے وہ جھوٹا ہے. 1 کروڑ روپیہ میں دیتا ہوں, اس کی لکڑیاں خریدی جائیں, اور 1 کروڑ روپیہ تم لاؤ, اس کی بھی لکڑیاں خریدی جائیں, اور یہ 2 کروڑ کی لکڑیوں کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے. جب یہ شعلے آسمان سے باتیں کریں, کوئلے بن جائیں, تو یہ سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس آگ میں بھی داخل ہوتا ہوں اور تم بھی آ جاؤ. یہ آگے چوار کے میری مچھ کا وٹ بھی سڑ جائے, اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل جائے, ہم جھوٹے اور تو سچا. اور اگر سر سے لے کے پاؤں تک پگڑی سمیت, جوتے سمیت, بالوں سمیت کوئی چیز نہ جلے تو پھر ہم سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے. آ جاؤ. اس انجینئر کو میں نے پہلے بھی مینار پاکستان بلوایا تھا, اور شکر ہے انہوں نے ٹوتھ مرنے سے پہلے ریویل کر دیا بھگوڑے شاہ صاحب نے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مینار پاکستان مناظرے کے لیے بلا رہا ہے, یا بان آڑی سے میرے نال. اس نے کہا میں اس کو بلا رہا تھا کہ مینار پاکستان سے میں بھی چھلانگ مارتا ہوں, انجینئر مارے, جناب بچ گیا وہ صحیح ہوئے گا. جی عقل دانی جی, شکر کرنا ہوتا نہیں سا, میں اتوی تو دھکا دیتا نا پیچھوں, منہ جا کے تھلے ڈگتا, پتہ لگ جاتا تیری ہڈی پسلی ٹوٹ دی. مینار پاکستان سے بہت اونچا ہے, یا تیری ثانی کے لیے تجھے داتا دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے مینار سے دھکا دیتے ہیں, تو پھر تو پکار جتنے بھی زندہ مردہ بابے ہیں تو بچا لینا کے. مجھے کو ساتھ گراتا ہے, میرے نزدیک تو یہ حرام ہے. میں نے ثابت کیا ہے کہ کرامت خلاف عقل ہوگی, فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی ہوگی, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. یہ خلاف شرع کام ہے, یہ خودکشی ہے. قرآن میں واضح ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اور بخاری میں حدیث ہے, باقاعدہ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے, اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے. اور اس کے نیچے حدیث لے کے آئے کہ جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, دوزخ میں آگ کے عذاب کے ساتھ یہ عذاب بھی اس پر ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا, اس کی ہتھیلیاں کٹیں گی. جس نے چھرا مار کے خودکشی کی, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں چھرا دے دے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا. استغفر اللہ. اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی, یعنی کہ پیر ضیاء الحسن بھگوڑے شاہ صاحب, جس نے مینار پاکستان سے خودکشی کی, اسے بار بار مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا. بخاری جی میں لکھا ہوا ہے. مینار پاکستان کا تو آپ ایڈ کر لینا بلندی سے گرا کے. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر کھانا حرام ہے, اور یہ آپ کو کہتے ہیں خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. جھوٹی روایت, ظالمو. لیکن میں آج اس کا یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں. یہ اکیلا چھلانگ مارے, مینار پاکستان تو بہت اونچا ہے, داتا دربار کے ساتھ والی مسجد سے, اور داتا صاحب کو مدد کے لیے پکار لے, غوث پاک کو پکار لے, سرکار بری کو پکار لے, جنوں پکار سکتے ہیں تو پکار لے. جب تو تھلے صحیح لینڈ کر گیا, میں ٹی ایل بھی جوائن کر لوں گا, اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. لو جی لے جاؤ, لو سامو. اب پتا چلے گا ان کے اوپر امتحان ہے. اس نے تو سمجھا تھا کہ ساتھ رضوی والا معاملہ جو ہوا تھا وہ بھی یہ سمجھا اس کو میرے سامنے بٹھا دو, میں نے کہا بیٹھے کے لیے تیار, وہ بھی نس گیا, وہ بھی نس جائے گا. بھگوڑے شاہ مار چال, میں ٹی ایل بھی جوائن کر لوں گا, تو بچ گیا. پھر کہہ رہا جی 1 کروڑ کی لکڑی, دیکھو پیسہ ان کے پاس حرام کا کتنا آیا ہوا ہے. تو 1 کروڑ روپیہ غریبوں میں بانٹ, ان کی کوئی کھانے کا بندوبست کر, تجھے جلانے کے لیے 1 کروڑ کی لکڑی کی ضرورت ہے. تو ساڑھے سے میرا ایک نعرے کافی ہے, کوئی نہیں تیرے پاپے تھے, شاہی کوئی نہیں, تیری مونچھا نے شاہی کوئی نہیں. میں وہاں بیٹھا ہوتا نا, تو میں اسی ٹائم کسی سگریٹ پینے والے کو لیٹر پڑھنا سی, سیدھا داڑھی سے جا کے مونچھا سے جا کے لیٹر مارنا سی, پتہ لگ جاتا. اور تو ڈیمانسٹریٹ کرتا نا, تو موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے صرف ہاتھ رکھ کے بتا دے, مونچھے تو چھوڑ دے. یہ اس نے ایک چھوڑ دی, سامنے بھی بیٹھے ہوئے سارے
बेचारे वो लाई लग, और वो आगे से लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बंदा हराम काम की दावत दे रहा है और वो आगे से कह रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक ना कहो, शैतान नु कहो, तुसी लब्बैक या रसूल अल्लाह तो हम कहने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के मानने वाले। तो तू अपने आप को आग लगा, तू बच गया ना अगर, मैं टीएलपी ज्वाइन कर लूंगा, यूट्यूब का अपना चैनल भी डिलीट कर दूंगा, तो टाइम क़यामत तक की। बल्कि ये अगर काम हो जाए तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया टीएलपी में आ जाएगी। हाँ, ट्रंप भी आ जाएगा टीएलपी। और तख्ते बल्कीस आ गया सी तो ये क़यामत को नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं, जो कुरान में आई हुई है। तेरे बाबा की क़यामत तब मानेंगे कि तुम लोग व्हाइट हाउस लाके मार्गला हिल्स के ऊपर रखो, दाता साहब को कहो कि वहां से व्हाइट हाउस उठाएं और लाके लाहौर में रखें, हम मान लेंगे। वरना तुम मानो कि ये स्टेज मेरा जो है, मैं भी निगाह मार के सरगोदे तो लेके आया था, निगाह मार के नहीं, एक दोस्त दी गड्डी दे छत उतर आके लेके आया था। तो ज़हीरुल हसन, मैं अगर तुम्हें माचिस अवेलेबल नहीं है, 7 रुपए की वैसे माचिस है, जन्नत के भी 7 दरवाजे हैं, सूरतुल हिज्र में आया, तूने अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है तो मैं 7 रुपए वाली माचिस टीसीएस करवा देता हूं और एक तीली उसमें से लगनी है, तो अपने कपड़ों को डायरेक्ट लगा। 1 करोड़ रुपए की लगने की जरूरत ही नहीं भाई, ये दूध का दूध पानी का पानी। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मुझे तो पैसे का देने पड़े, अगर बंदे ज्यादा हो ना, मैं लकड़ा ज्यादा बंदोबस्त अपने पैसों से कर देता हूं। एक और छाल मारो जान चढ़ो साटी, इस मुल्क में तुझे जन्म बना देता है, बजाय 10 मिनट में वो किसी मेरी एक बात का जवाब देता है, बस ये इस किस्म की बातें करता रहे। एंड पे जाके उसने अच्छा उसने कहा कि मैं हूं बाबा, उन्हें अपना बाबा भी कहा वीडियो, कहते बाबा ने बुरा कहते मैं बाबा हूं और मैं आग में छलांग मारूंगा, इस तरीके से मारना, पता चल जाएगा। और उसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान के सदर को आप सालिस बना ले, चीफ जस्टिस को बना ले, आर्मी चीफ को बना ले। और भाई वो तो मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, ये जिन लोगों का तुम लोग नाम ले रहे हो ना, इन सारों की तो ख्वाहिश है कि तुम लोग जो है वो दुनिया से गायब हो जाओ, इस मुल्क को रहने के काबिल बन जाएगी मुल्क। वो तो तैयार बैठे हुए सालिस बनने के लिए। ये तो अंदर की खबरदार है, तो नेकी पे करना, वो तो बड़े खुश रहे कि तुम आग भी छाल मारो, जान छोड़ो साटी, बिल्कुल वो सालिस बन जाएंगे, मैं सालिस बनवा लूंगा उनको, तू छाल मार, मनु को भी सुनना है, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे नजदीक तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो हराम है, मैं तो कुरान और सुन्नत के अहले सुन्नत के मनहज का मानने वाला हूं, तुम दीन तसव्वुफ के मानने वाले हो, तुम्हारे नजदीक वो है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये ना समझिएगा कि उन्होंने कोई मुबाला किया था काफिरों के साथ, ये मुबाले की शक्ल दे रहे हैं, मुबाला ये नहीं होता, मुबाला कुरान में रिपोर्ट हुआ है। मुबाले में आप काफिरों के साथ आमने सामने आकर एक बदुआ वाला मामला करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाता है आपके लिए, यह नहीं होता कि आग में छलांग मारना होता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, और नहीं कूद कोई नहीं सी पड़ा, धक्का मारा सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आप गुमान कर सकते हैं कि वो खुद आग में छलांग मार दे? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, उनको जबरदस्ती फेंका गया था, उन्होंने कोई मुबाला नहीं किया था। तो अगर किसी के दिमाग में आता है ना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई थी, सूरतुल अंबिया में आया, तो वो कोई मुबाला नहीं उन्होंने किया था, उन्हें तो मजबूरन फेंका गया और अल्लाह ने हिफाजत की, बस वो एक ही वाकया है। उसके बाद सहाबा इकराम रोमन अंपायर की बैटलफील्ड्स में तेल के कड़ाहों में जलाए गए, रोस्ट हो गए, कोई आग ठंडी नहीं हुई। और यार सैयदुल शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, बाकी शुहदा तो उनके मुकाबले में शाही कोई नहीं ना, भगोड़े शाह, सैयदुल शुहदा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनकी लाश का मुसला हुआ है, नाक काटा गया, कान काटे गए, उनका कलेजा चिपाया गया। तू क्या बात करता है? दुनिया को अल्लाह ने इसबाब के साथ छोड़ा है, तुम कोई एक करामत पकड़ के, कोई एक मौजज़ा पकड़ के तो आगे कहते हो ये हो गया था तो ये क्यों नहीं हो सकता। अच्छा अगर ये हो गया था तो मुझे बताओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, उन दसो तो केड़ा बाबा है जिसका प्यो नहीं पलबदा, केड़ा बगैर प्यो से पैदा हुआ? इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज कोई आगे कहना कि ये वो वलीउल्लाह है जो बगैर बाप के पैदा हुए, तो ये इतनी बड़ी गाली है उनके लिए, करामत नहीं है ये, करामत और मौजज़ा ईसा इब्न मरियम के लिए। उसके बाद कोई कभी मौजज़ा रिपोर्ट हुआ है ये कि फलां शख्स बगैर बाप के पैदा हुआ है? और इस चीज ने इनकी वो जाली बात भी खत्म कर दी कि बाकी नबियों को जितने मोर्चे दिए गए वो नबी इस्लाम और उनकी उम्मत को दे दिए गए। भाई नबी इस्लाम तो बाप के साथ पैदा हुए हैं, आपके वालिद का नाम है अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम, तो ये मोर्चा तो नबी इस्लाम को नहीं मिला जो ईसा ने मरियम को मिला था। इस तरह कहानियां बनाया करो यार। इसी में मैंने कहा था कि ये बरेलवी वाबियों के काबू नहीं आ सकते, ना देवबंदियों के, ना अहले हदीस के, ये बड़े शातिर हैं। और वो उन्होंने मेरा क्लिप काटा और उन्होंने कहा जी साहब करे दलाइल बड़े कमाल दे बरेलवी को, और कूड़ मार दे यार, धोखे दे दो। मैंने कहा था इनके काबू नहीं आते, मेरे काबू ही आएंगे। हाँ, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, यानी हम भी बरेलवी थे किसी जमाने में। आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, यानी बरेलवियों के भी और देव के भी प्यो हैं, यानी देवबंद के। और ये प्यो जो है वो एक रूहानी तौर पर, तफन्नुन के तौर पर बात करो, फिजिकली नहीं बात करो। अगरचे आज वाबियों की बारी थी, लेकिन उम्मीद है कि अगले इतवार तक कोई और उस्ताद ना आ गई तो फिर अगले इतवार को वाबियों की बारी आ जाएगी। आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही काफी है। एंड पे मैं पीर भगोड़े शाह साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इंतजार रहेगा कि आप किस दिन आप दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से छलांग मार रहे हैं, और किस दिन आपकी वीडियो सामने आ रही है कि आप एक माचिस जला के, 1 करोड़ रुपए की लकड़ियों की जरूरत नहीं है, एक माचिस के साथ अपनी मूंछ को आगे लगाएं और आप बच जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगले दिन आप देखेंगे कि यूट्यूब से इंजीनियर साहब का पूरा चैनल डिलीट होगा, बल्कि आपके नाम हो जाएगा, डिलीट भी करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा टीएलपी लिखा होगा। हाँ, और हो सकता है कि इलान मस्क भी ट्वीट कर दे और कह दे मैं भी टीएलपी में आने का ऐलान करता हूं। हाँ, और अगर वो आ गया तो उसने तो ट्रंप को भी जिताया, आपको इलेक्शन में जिता देगा जो आपकी ख्वाहिश है। हाँ, बाकी मेरे होने मैं तो खंड नहीं देना इंशाल्लाह। मेरे बाद भी मेरी वीडियोस तुम्हारे बाबों को हांट करेंगी, तुम्हारे आने वाली नस्लें अगर कोई बच गई ना, वैसे तो सारी इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत पे आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। हमारा ये नारा क़यामत तक के लिए तुम्हारे फिरकों दीन तसव्वुफ के ताबूत में आखिरी कील होगा इंशाल्लाह। मेरा भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे।